Welcome to English class. I am Sukumar Mukhopadhyay. I am very much thankful to Ramakrishna Mission Sikshanamandira Praktani Association as well as Ramakrishna Mission Sikshanamandira for providing us such a golden opportunity to continue our teaching learning process through online mode. I am also thankful to YouTube channel Shokhar Prati for broadcasting different classes for the benefit of the students. Today's topic is reading comprehension unseen. Unseen. This particular term very often becomes a source of panic among the students. But believe me, there is not at all any reason to be panicky. If we go through different types of books, different story books, newspapers, etc., and gather so many words, we can very easily go through unseen. So, to complete unseen, to execute the questions from unseen, we have to increase stock of words. This very term unseen is a very relative term. If we have lesser stock of words, we are baffled to face any unseen. But if you increase the stock of words through constant trial, you will not at all find any difficulty to solve the questions from unseen. In my earlier class, when I was discussing the question pattern of Madhyamik examination, I have pointed it out that 20 plus 8 marks, 20 marks come from unseen part and 8 marks come from vocabulary, which is inserted in the section grammar and vocabulary. So you can get 28 marks very easily if you keep certain things in mind. And I'm just telling you, unseen is not a matter of only class 10. It is there in class 9. It is there from class 6, 7, 8 onwards. Of course in class 12. So this class is not only meant for class 10 only, but also meant for 6, 7, 8, 9 as well as class 12 students. So, I am now going to discuss how can we be familiarized with different unseens. I have earlier said, if you increase your stock words, you can very easily understand unseen. And which is intended here, just look at the word reading comprehension. I mean, you have to comprehend what is there in the passage. In my earlier class, going to define poetry, I was telling poetry is an extraordinary use of ordinary words. Here, unseen is an extraordinary use of some known and unknown words. Unknown words does not mean that you cannot know the meaning at all. You can guess the meaning. But you must have a constant trial. You must have a constant attempt to increase the stock of words. Because the result, the good result of executing any unseen lies in your understanding the words. So how to increase your stock of words?
Number one, extensive reading. What I am meaning by extensive reading? From your very childhood, you go through different types of books. Aesop's fables and other types of books. If the guardians are very much interested in teaching their students their words, so many words, from the very beginning, they should encourage them to go through different types of storybooks in English. ইসপের ফেবেল এই গল্পটা তুমি হয়তো পড়লে, এমন অনেক বই পাওয়া যায়, পাতার এক পিঠে বাংলায় লেখা রয়েছে, আরেক পিঠে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে। তুমি বাংলাটা প্রথম পড়ে নিয়ে গোটা গল্পটা বুঝলে যে গল্পের ব্যাপারটা এই। নেক্সট ইউ শুড গো থ্রু দ্য ইংলিশ ভার্সন অফ ইট। In the very beginning, you cannot understand some words. Just mark those words and try to understand those in their context. কোন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা বোঝার চেষ্টা করো। একটা গেস করো যে এর মানেটা এই হতে পারে। Then use a dictionary. একটা ডিকশনারি ব্যবহার করো। ব্যবহার করে দেখো যে মানেটা তুমি ভাবছিলে সেটাই তো নাকি অন্য কিছু। দেখা যাবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে তুমি ঠিকই ভেবেছো, আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে ইট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। তাহলে তুমি কনস্ট্যান্ট চেষ্টার মাধ্যমে বুঝতে পারছো যে আমার ভাবনাটা এই দিকে ঠিক হয়েছিল বা ওই দিকে ভুল হয়েছিল। সুতরাং as wide you think you will know it widely. তুমি ওয়াইডলি জানতে পারবে। গল্প বই পড়া হলো, এরপরে ধরো নিউজপেপার। নিউজপেপার ইজ আ গ্র্যান্ড সোর্স অফ সো মেনি ওয়ার্ডস, অনেক ওয়ার্ডের সোর্স। আমি যেমন এই নিউজপেপারটি একটু দেখি। দিস ইজ আ নিউজপেপার অফ June 24, 2021. Suppose I go to page number 3. Here, the admission test of Presidency College is elaborately explained. Just have a look at this report. Just have a look at this report. What is there? Presi-UG entrance test. Dates remain unchanged. In the very beginning, I just take this paper properly. To find out this particular report, this is Times of India. Anyone may go through this paper of this date, 24 June 2021. So what is there? Suppose I am a student. Kolkata. Admission tests to undergraduate courses at Presidency University would be held on August 7 and 8 as scheduled. Chairman of West Bengal Joint Entrance Examinations Board confirmed on Wednesday. Suppose I do not know the meaning of scheduled. ধরো আমি scheduled মানেটা জানি না। লাইনটাকে আরেকবার পড়ি। Admission tests to undergraduate courses at Presidency University would be held on August 7 and 8 as scheduled. দেখে একটু মনে হচ্ছে না যে শিডিউল কথাটা কোথায় যেন শুনেছি। আমরা অনেক সময় ট্রেনের শিডিউল শুনি, বলি লোকটার খুব বিজি শিডিউল। হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম, যেরকম আগে তালিকাভুক্ত করা ছিল। সুতরাং শিডিউলড কথাটার মানে হচ্ছে আগে থেকে যেটা ঠিকঠাক করা ছিল। এরপরে ওই লাইনে ওই সেন্টেন্সে একটা কথা রয়েছে যে চেয়ারম্যান অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ড confirmed on Wednesday.
বুধবার দিনে কনফার্ম করলেন। সাপোজ আই ডু নট নো দ্য মিনিং অফ কনফার্মড, বুঝতে পারলাম যে আগে কথাটা ছিল, আগের মতোই করেই হবে যেহেতু বলা হচ্ছে, তার মানে নির্দিষ্ট করে বলে দেয়া। তার মানে বোঝা গেল স্ট্রেসড, পার্টিকুলারলি নির্দিষ্টভাবে স্ট্রেস করলেন। পরের প্যারাগ্রাফে যাই। আফটার সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি, প্রেসিডেন্সি উইল বি দ্য সেকেন্ড ইউনিভার্সিটি ইন বেঙ্গল to announce that admissions will be conducted through entrance tests. Suppose I do not know the meaning of conducted. যখনই তুমি পড়লে যে অ্যাডমিশনটা কন্ডাক্ট করা হবে এন্ট্রান্স টেস্টের মাধ্যমে, তার মানে বোঝা গেল এটা পরিচালনা করা, একটা নির্দিষ্ট ওয়েতে একটা কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। Conducted through entrance tests after the board exams were cancelled due to the pandemic. বোর্ডের পরীক্ষা ক্যান্সেল কথাটা তো আমরা এখন হামেশাই ইউজ করি, ডিউ টু প্যান্ডেমিক। তোমরা সবাই একটু যদি আমরা আশপাশে নজর রাখি, জানতে পারবো যে প্যান্ডেমিক মিন্স অতিমারী একটা সিচুয়েশন, যেখানে কিনা দেশ কাল ব্যতিরে, দেশ কালকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রচুর পরিমাণে লোকজন মারা যাচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে লোকজন অ্যাফেক্টেড হচ্ছে। প্যান্ডেমিক কথাটার মানে হচ্ছে একটা ভেরি সিরিয়াস ডিজিজ অ্যান্ড হেভিয়ার দ্যান এপিডেমিক, এটা বোঝা গেল। এবং আশপাশের একটা ব্যাপারে একটু নজর রাখতে হবে আমাদের, যে আশপাশে কোথায় কি রকম কি চলছে। প্যান্ডেমিক। নেক্সট, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আর yet to announce the methods they will follow for admissions. Yet to announce the methods they will follow. Suppose I do not know the meaning of method. কিন্তু এটা পড়ে তো আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো যে মেথড মানে পদ্ধতি, প্রসেস, প্রসিডিওর। তাহলে একটা ব্যাপার কি, যদি একদমই বুঝতে পারলাম না, ডিকশনারি দেখলাম, I should practice it constantly to increase the stock of words. Next paragraph. At presidency, after the UG admission tests on August 7 and 8, the entrance exams for postgraduate courses will be conducted on August 14. The results are expected to be announced by the end of August. The entrance examination for UG and PG courses at Presidency University will be held as scheduled. There will be no change. Chairman of the board, Malayendu Saha, told reporters. A total of 20,000 students have applied for UG and PG courses. Applied for 20,000 এর মতো স্টুডেন্ট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে, আই মিন আবেদন করেছে। তাহলে অ্যাপ্লাই মানে বোঝা গেল কোনো কিছুর জন্য আবেদন করা। তার মানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো, আমাদের প্রতিদিনকার খবরের কাগজগুলোকে আমরা যদি একটু ভালো করে নজর দিই, আমরা অনেক ওয়ার্ডস সেখান থেকে পেতে পারবো। And we should go through these words with the help of dictionary. তোমরা একটা ডায়েরি করবে, সেখানে ধরো সপ্তাহে রোজ কাগজ না কিনলেও চলবে, একদিন দুদিন কাগজ কেন। তোমার যে জায়গাটা পছন্দ, সাপোজ ইউ লাভ ক্রিকেট, সাপোজ ইউ লাভ সিনেমা, সাপোজ ইউ লাভ different types of incidents which are happening in our adjacent areas. তুমি সেই সবগুলোকে দেখো, টিভিতেও হয়তো সেই নিয়ে খবর শুনেছো, এখানে দেখছো যে হাউ দোজ নিউজ আর রিপ্রেজেন্টেড হিয়ার। তার পরবর্তীকালে খবরের কাগজে থেকে ওয়ার্ডগুলোকে ডায়েরিতে লেখো, ডিকশনারি দেখো। তুমি যত ডিকশনারি দেখবে আগামী দিনে তত কম ডিকশনারি দেখতে হবে, and your stock of words will be constantly increased. আর যদি তোমাদেরকে বলি যে তোমরা ডিকশনারি দুটো করে পাতা মুখস্থ করো, it will not at all be fruitful. আমরা আইসোলেটেডলি কোনো ওয়ার্ডকে মনে রাখতে পারি না। We have to contextualize it. আমাদের এর প্রসঙ্গতে নিয়ে আসতে হবে ওয়ার্ডগুলোকে। So, my first point was extensive reading. It may be reading from newspaper, it may be reading from storybooks, magazines, and so many study materials. Next, item number 2, TV or radio programs. আমি অনেক সময় দেখেছি যে ফলের দোকানদার, ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, একটা রেডিও কানে নিয়ে বসে আছেন,
কি হচ্ছে না হচ্ছে। সেখানে কমেন্টেটররা নানা রকমের কিছু বলছেন। দিস ইজ গোয়িং টু বি আ লফটেড শট। শুনতে শুনতে বুঝতে পারলো লফটেড শট মানে উঁচু শট হতে চলেছে। অনেক সময়তে দেখা যায় একজন রান নিতে যাচ্ছে, রান হয় না, নিতে যাচ্ছে এবং রান আউট হয়ে গেল। তখন কমেন্টেটর বললেন, দিস ইজ গোয়িং টু বি অ্যাবসলিউটলি সুইসাইড। অ্যাবসলিউটলি, মার্ক দ্য ওয়ার্ড। তুমি বুঝলে হ্যাঁ একদম তো সুইসাইড, আত্মহত্যা করার সামিল তো। অ্যাবসলিউটলি মানে টোটালি। ওখান থেকে শেখা গেল পুরোপুরি ভাবে। অর্থাৎ তুমি ক্রিকেট ক্রমাগত দেখছো, দেখতে 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 তুমি বুঝতে পারলে যে এই কথাটাকে এরকম বললো। দেখবে আইপিএল তে হয় স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট। স্ট্র্যাটেজিক দেখলে সব আলোচনা করছে কিভাবে কি রান আটকাবে বা কিভাবে কি রান তুলবে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার। ওখান থেকে তুমি বুঝলে স্ট্র্যাটেজিক মানে পরামর্শ করার একটা ব্যাপার আছে এর মধ্যে। ওখান থেকে তুমি ওয়ার্ড শিখলে স্ট্র্যাটেজি, একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করেছে। অর্থাৎ আমরা ক্রমাগতভাবে দেখতে পাচ্ছি ইংরেজি ওয়ার্ডগুলোকে আমাদেরকে নিতে হবে। উই হ্যাভ টু পিক ইট আউট ফ্রম ডে টু ডে ওয়ার্ড। প্রত্যেক দিনকার ওয়ার্ড থেকে নিতে হবে। রেডিও প্রোগ্রামস, সাপোজ ইউ আর জাস্ট লিসনিং টু আ নিউজ, একটা খবর শুনছো, কোথাও বন্যা হয়েছে, বলা হচ্ছে এ নাম্বার অফ এরিয়াস in the district of Howrah have been submerged. SUBMERG, submerged. তুমি কথাটার কনটেক্সটে বুঝলে সাবমার্জ মানে জলের তলায় ডুবে গেছে। অর্থাৎ আমি ক্রমাগত খবর শুনবো বা ক্রিকেট খেলা দেখবো বা ফুটবল খেলা দেখবো বা অন্যান্য কিছু দেখবো, দেখতে দেখতে ওয়ার্ডগুলোকে শেখার চেষ্টা করব। আই মাস্ট হ্যাভ অ্যান অ্যালার্টনেস, আমার একটা অ্যালার্টনেস থাকবে। সোশ্যাল মিডিয়া, আজকের যুগে আমরা অনেকেই ফোন ব্যবহার করি বা ম্যাক্সিমাম জনই ফোন ব্যবহার করি। সোশ্যাল মিডিয়া ইজ গোয়িং টু বি আ ভেরি পাওয়ারফুল প্ল্যাটফর্ম অফ কমিউনিকেশন। দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়া অনেক ইংরাজি কথা ইউজ করা হয়, নানা রকমের ইংরাজি ওয়ার্ড ইউজ করা হয়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার, অ্যাপয়েন্টমেন্ট মানে ওখান থেকে বুঝলাম যে পূর্ব নির্ধারিত কোনো কাজ রয়েছে। অনেক সময় কেউ বলে যে আমাকে একটু ইন্ট্রোডাকশন করিয়ে দিতে হবে কারোর সঙ্গে। আই ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড, বা ওদের বিয়ে বাড়ির রিসেপশনে গিয়েছিলাম, RECEPTION রিসেপশন। তার মানে তুমি ক্রমাগত সোশ্যাল মিডিয়া ঘাঁটছো, দেখছো নতুন নতুন ওয়ার্ড আসছে ওর মধ্যে। কোথাও কোনো একটা জায়গায় কেউ গেছে, খুব খারাপ এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, সে বলছে ডিসগাস্টিং। তুই বুঝলে যে DISGUSTING মানে হচ্ছে বিরক্তিকারক। তাহলে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে করতে যে ওয়ার্ডটার মানে জানবো না, বুঝে নেব যে এই ব্যাপারটা এই বলছে, আমার স্টক অফ ওয়ার্ড বাড়লো। এবং আমরা ক্রমাগত এটাকে ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময়তে আমরা আগে মানে ফোন আসার আগে এই ওয়ার্ডগুলো অত বেশি ব্যবহার করা হতো না। অ্যাক্টিভেট, ডিঅ্যাক্টিভেট। এখন কিন্তু অনেকেই জানে, খুব সাধারণ মানুষ জানে যে ডিঅ্যাক্টিভেট মানে জিনিসটা কাজ করছে না, অ্যাক্টিভেট কথাটার মানে কাজ করানো হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার। নাম্বার 4, অ্যালার্টনেস। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি একটু আগে টিভি রেডিও প্রোগ্রাম সম্পর্কে বলতে গেছিলাম, অথবা সেটা তুমি বলতে পারো আগের সমস্ত প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে বলেছি। এর সঙ্গে সঙ্গে যোগ হয় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। রাস্তা দিয়ে তুমি যাচ্ছ, দেখলে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোনো কিছু একটা রয়েছে, সেখানে একটা ওয়ার্ড রয়েছে যে ওয়ার্ডটা তুমি জানো না, তুমি জেনে নেওয়ার চেষ্টা করো যে এর মানেটা কি, এই ওয়ার্ডটাকে কি জন্যে ব্যবহার করলো। ব্যাপারটাকে তুমি বুঝতে পারলে যে এই ওয়ার্ডটাকে এই কারণে ব্যবহার করলো। এবং এটাকে ক্রমাগতভাবে তুমি যদি বুঝতে চাও, বুঝে বুঝে যাও বিভিন্ন ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে, তখন তুমি দেখতে পাবে যে ওখান থেকেও অনেক ওয়ার্ড তুমি শিখতে পাচ্ছ। এবং বিভিন্ন জায়গায়, ধরো তুমি রেল স্টেশনে গেছো, রেল স্টেশনে অ্যানাউন্স হলো যে একটা গ্যালোপিং লোকাল আসছে। তারপরে হয়তো বলে দিল যে ট্রেনটি যাত্রাপথে অমুক অমুক স্টেশনে দাঁড়াবে। তারপরে বুঝলে গ্যালপ কথাটার মানে হচ্ছে লাফ দিয়ে দিয়ে যাওয়া, পেরিয়ে পেরিয়ে যাওয়া। ওখান থেকে শিখলে গ্যালোপিং, গ্যালপ কথাটার মানে হচ্ছে লাফ দিয়ে দিয়ে যাওয়া। কখনো অ্যানাউন্সার তোমাকে অ্যানাউন্স করলেন থ্রু ট্রেন ইজ কামিং, থ্রু, তোমার মনে হলো থ্রু কথাটার মানে হচ্ছে যে দাঁড়াবে না, পেরিয়ে চলে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার। সুপার ফাস্ট ট্রেন আসছে, ফাস্ট মানে দ্রুত।
অর্থাৎ ইউ হ্যাভ টু বি অ্যালার্ট। বিয়ে বাড়ি যাও, অনুষ্ঠান বাড়ি যাও, ঘুরতে যাও, বেড়াতে যাও, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখো, রেস্তোরাঁতে খেতে যাও, হোয়ারএভার ইউ গো, যেখানেই তুমি যাও সেইখানেতে ট্রাই টু লার্ন সামথিং, কিছু শেখার চেষ্টা করো। দেখলে প্রন বলে কিছু একটা নাম দিয়ে খাবার এলো রেস্তোরাঁয়, বুঝলে প্রন কথাটার মানে হচ্ছে চিংড়ি। শেখা হয়ে গেল তোমার প্রন কথাটার মানে হচ্ছে চিংড়ি। এরপরে একটা ব্যাপার বলবো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, সেটা হচ্ছে ফর্ম অফ ভার্বস অর ওয়ার্ডস। অনেক সময়তে বেশ কিছু ফর্ম আমাদেরকে একটু ব্যাফেল করে দেয়। যেমন আমি অনেক সময় দেখেছি স্টুডেন্টরা জিজ্ঞেস করছে যে স্যার শর্ট মানে কি, SOUGHT, শর্ট মানে কি? এটা অ্যাকচুয়ালি সিক, SEEK, সিকের পাস্ট আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, সিক, শর্ট, শর্ট। স্টুডেন্টরা হয়তো ওই ওয়ার্ডের ফরম্যাটটা তার ঠিকঠাক মতো ভাবে খেয়াল ছিল না, দ্যাট ইজ ওয়াই নাও হি অর সি ইজ আস্কিং হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ শর্ট স্যার। তাহলে আমাদের এই ওয়ার্ডের বিভিন্ন যে ভার্বের ফর্মগুলো খুব সহজ মনে হতে পারে, বাট উই শুড মাইনিউটলি লুক অ্যাট দোজ। অনেক সময় ডাক ওয়ার্ডটা স্টুডেন্টরা জিজ্ঞেস করে, DUG, ডাক। ডিগের পাস্ট পার্টিসিপল ডাক, ডিগ, ডাক, ডাক। একবার একজন স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করছে যে স্যার হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইম্পভারিশ, IMPOVERISH, IMPOVERISH, ইম্পভারিশ মানে কি? এটা অ্যাকচুয়ালি পুয়ারের অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম, দারিদ্রায়িত করা। কোন একটা দেশ, কোন একটা রাজ্য তার পলিসির কারণে লোকেরা দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে, বা কোন একটা কারণে, আমরা বললাম যে কোভিড হ্যাজ ইম্পভারিশড সো মেনি পিপল, তাহলে এটা পুয়ারের ফর্ম। আমরা পুয়ার ওয়ার্ডটা সবাই জানি, পুয়ার মানে গরিব, কিন্তু আমরা এই ওয়ার্ডের ফর্ম করতে গিয়ে জানি না যে পুয়ারের ভার্ব ফর্মটা হয়ে যাবে ইম্পভারিশ, অর্থাৎ দারিদ্রায়িত করা। অর্থাৎ ইম্পভারিশ ইজ দ্য ভার্ব ফর্ম অফ পুয়ার। আর যদি ওটা ইম্পভারিশড বলি তখন অ্যাডজেক্টিভও হয়ে যায়, দারিদ্রায়িত করা হয়েছে, ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক সময়তেই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপলকে অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করা যায়। যেমন ধরো আমি একটা ভাঙা কাপ, আই হ্যাভ আ ব্রোকেন কাপ ইন মাই হ্যান্ড। ব্রেকের পাস্ট পার্টিসিপল ব্রোকেন, ইট ইজ ইউজড অ্যাজ ভার্ব অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ। নাও what should be our approach? Approach to understand unseen. This is going to another discussion, and I am going it elaborately now. So now I am going to discuss the approach to attempt the questions of unseen. The first one, whenever you will go through an unseen, you should read in the very beginning to get the total idea. পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র যখন হাতে পেলে, আমি আগেই বলেছি এটা 6 to 10 যে কোনো ক্লাসে পড়তে পারে, 12 এ পড়তে পারে, অনেক চাকরি পরীক্ষাতেই পড়ে। তুমি প্রথমে গোটাটা একবার এমনি পড়ে নাও, পড়ে নিয়ে বোঝো এখানে কি নিয়ে বলা হয়েছে। So at first you have to get the total idea of this unseen. Next, you have to know the meaning of words in the light of that idea. অর্থাৎ ওই আইডিয়ার আলোকে you have to know the meaning of those words. যে বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানে কি। Suppose a story is there. A person, just listen to this story. A person was going through a very bad path. The road was very much muddy and it was a hilly region. That person just fell down and went far beneath the road. রাস্তার পাশে একটা খাদে লোকটা পড়ে গেলেন। At that time a person was just passing by there, and he just looked at him and just went away.
It is apathy. Suppose there was the word apathy, the person showed apathy and went away. From this position, you must understand that apathy means indifference. Next, another person came. He just looked at that person and told, oh, it is very right that you have fallen down. You must stay there. I'm going away. This is antipathy. Suppose there is the word, the man showed antipathy and went away. আমরা দেখে বুঝতে পারলাম antipathy means having disgusting attitude to anyone. কারোর প্রতি একটু বিরক্তিকর attitude কারোর থাকা, বিতৃষ্ণা থাকা. Next, another person came and he found that man and said, oh, how have you gone there? You should try to come out of it and you should try to come to the road. Well, I am feeling very much sympathetic for you, but I have no time. I have to attend some other works also, and he went away. You must know that sympathy means to show concern, but from a distance. একটু দূরত্ব থেকে concern দেখানো, উদ্বেগ দেখানো. Another person came, and he found that person and readily went to him by just taking different types of roots, leaves, etc. The word empathy is there. Suppose it is there, the man showed his empathy to help that person face to face, and he just tried to have him out of that situation, and he was successful. He showed his empathy. You find that empathy means oneness. অর্থাৎ আমরা এখানে চারটি ওয়ার্ডকে দেখলাম: অ্যাপ্যাথি, antipathy, sympathy, empathy. And from the situation we can understand their meanings. So, meaning of the words in the light of the idea. ধারণা, গল্পটা ধারণা অনুযায়ী অর্থকে বোঝা. Sometimes we find certain harder words. কিছু হার্ডার ওয়ার্ডকে আমরা দেখতে পাই. এই ওয়ার্ডগুলোকে নানাভাবে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে. অনেক সময় কনটেক্সচুয়ালি এদের মিনিংকে বুঝতে হবে. সাপোজ a word turbid, T-U-R-B-I-D. Do you know the meaning of turbid? Suppose some know, some don't know. I'm giving you a clue. Suppose water is just falling from a drain on a pond or a river. Where the water is falling, the water is turbid there. যে জায়গাতে জলটা পড়ছে ওখানটা টার্বিড. তবে টার্বিড মানে হচ্ছে ঘোলা. আবার সাপোজ here is a word audacity, A-U-D-A-C-I-T-Y. Suppose there is a sentence. The boy has such an audacity that he was smoking even when the teacher was passing there. ছেলেটার এত অডাসিটি যে শিক্ষক মহাশয় ওখান দিয়ে পাস করছিলেন, সে ধূমপান করছিল. অডাসিটি কি করলে করা যায়? দুঃসাহস, দুর্বিনীত অবস্থায় থাকা. অর্থাৎ বলা হচ্ছে অতিরিক্ত সাহস দেখানো, দুঃসাহস দেখানো ইত্যাদি. Suppose you are finding this word wax. Suppose the word is there, his fame waxes. তোমরা তো জানো wax মানে মোম, কিন্তু his fame waxes যখন হচ্ছে আগের পরে পরে বুঝলে gradually he is progressing in his field. আস্তে আস্তে তিনি তার ফিল্ডে প্রোগ্রেস করছেন, and his fame waxes. তখন বুঝলে waxes মানে হচ্ছে increases, বেড়ে যাওয়া. আবার কখনো তোমরা এই ওয়ার্ডটাকে পেলে when.
W-A-N-E. Suppose the sentence is there, the reputation of that company wanes as they cannot run parallel to time. সেই কোম্পানিটা যেহেতু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না, তার রেপুটেশন ওয়েন্স। তখন তুমি বুঝলে ওয়েন মানে ডিক্রিজ, কমে যাওয়া। অর্থাৎ আমরা অনেক ক্ষেত্রে কনটেক্সচুয়ালাইজ মিনিং বুঝবো। ডন, এই ওয়ার্ডটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তোমরা শোনো। But if I use it, the man dons a particular dress before going to that place. তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে ডন মানে যে ওয়্যার, পরিধান করা। আবার এর বিপরীতে চলে আসে ডফ, D-O-F-F. Less used words these are. The man doffs his army dress. সামরিক পোশাক খুলে ফেলল when the war was completed. So doff means just take it off. অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়ার্ডগুলোকে এই রকম ভাবে বোঝার চেষ্টা করব from contexts. Sometimes we can remember the words from different types of stories also. Such an example. অনেকদিন আগে এক স্কুলে খুব নামী একজন ইংরেজি শিক্ষক পড়াতেন। He was so reputed that everyone in the locality, including all the teachers, had a great sense of respect to that teacher. Headmaster also respected him a lot. But one day, the headmaster found that a terrible noise was coming from a classroom. He just went there and found that famous teacher was teaching the students. He was surprised. He's such a good teacher. How such a great noise is coming from his class? He went just beside the room and listened to that room and found that the teacher was telling the students. Teacher studentদেরকে বলছেন, বলো গাধা, ছেলেরাও বলছে গাধা। বলো তার পিছনে গাধা, ছেলেরাও বলছে তার পিছনে গাধা। বলো তার পিছনে আমি, ছেলেরাও খুব উৎসাহের সঙ্গে বলছে তার পিছনে আমি। তারপর বলছেন তার পিছনে গোটা দেশ, ছেলেরাও বলছে তার পিছনে গোটা দেশ। হেডমাস্টার মশাই খুব অবাক হয়ে গেলেন। He was terribly surprised. How is it that such a reputed teacher is teaching such a nasty thing to the students? Just after the completion of the class, he asked the peon to call the headmaster and to call the teacher, and the teacher came to the headmaster's room. Headmaster said, "I'm sorry, sir, but pardon me for asking you a question. আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি, আপনি আমাকে একটু ক্ষমা করুন। What were you teaching the students? That the students were so shouting? আপনি কি এমন পড়াচ্ছিলেন যে ছেলেরা এত চিৎকার করছিল?" The teacher very patiently asked the headmaster, "Have you heard anything, sir? আপনি কিছু শুনেছেন?" The headmaster said, "Yes, surprisingly enough. I have learned that you are teaching the students gadha, gadhar pichone gadha, tar pichone ami, tar pichone gota desh." The teacher asked the headmaster, "Sir, can you please write what I was teaching, what I was telling?" The headmaster said, "Why not? So, sir, please write gadha, ass." Again, গাধার পিছনে গাধা মানে তারপরে গাধা, আবার অ্যাস। তার পিছনে কি বলেছিলাম আমি? আই। তার পিছনে বলেছিলাম গোটা দেশ, জাতি, নেশন। So can you just read the word assassinati when it is assassination? গুপ্ত হত্যা, রাজনৈতিক কারণে কাউকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা। The students could not remember the spelling of that word.
So I was just teaching the spelling of that word as well as the meaning. আমি ওদের অর্থটা শেখাতে গেছিলাম, দেখলাম স্পেলিংটা পারছে না, বানানটা পারছে না। That is why I was telling that story. So there may be some stories relating to word. We have to find those out. We may create some stories every day related to different types of words to understand those fully. So we have to have a clear knowledge regarding words. We must try with our heart to learn newer words, to understand the unseen properly. Now I'm just going through the unseen of 2020 Madhyamik question paper. Mother Nature, just 2020 question paper. If you find it anywhere, 2020 English question paper, if you find anywhere, I'm just going through it. Mother Nature has been very generous to us. প্রকৃতি মা আমাদের কাছে খুব উদার, by giving us so many resources of water, rain water, rivers, lakes. যেই মাত্র এইগুলো পড়লাম বুঝতে পারলাম রিসোর্সেস মানে উৎস। মেল্টিং গ্লেসিয়ার্স, মেল্টিং মানে যেগুলো গলছে সেরকম গ্লেসিয়ার হিমবাহ, অ্যান্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার মাটির নিচের জল। The demand for water is ever increasing, but the supply is far from adequate. পানীয় জলের ডিমান্ড বাড়ছে কিন্তু সাপ্লাই যথেষ্ট নেই। Given the lack of water in rivers, নদীতে জলের অভাবের কথা মাথায় রেখে people have been resorting, রিসর্ট মানে আশ্রয় নেওয়া, দেখবে হোটেল ফোটেলকে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু রিসর্ট বলা হয়, আশ্রয় নিচ্ছে লোকেরা, to pumping out ground water for personal consumption, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। কনজাম্পশন কথাটা তো আমরা জানি সবাই, যে কনজিউম করা হচ্ছে, নিজেরা গ্রাস করে নিচ্ছি, and for farming, এবং চাষ করার জন্য। As a result, ফলস্বরূপ, groundwater table has fallen to alarming levels. মাটির নিচের জল একটা অ্যালার্মিং লেভেলে কমে যাচ্ছে, মানে যেটা আমাদেরকে বেশ ডিস্টার্ব করছে যে পরে কি হবে না হবে। মোরওভার, সর্বোপরি, হার্মফুল ফার্টিলাইজার্স, শুনেছো তোমরা বিভিন্ন মাঠে দেয়া হয়, ইউজড ফর গ্রোয়িং ক্রপস, শস্য তৈরি করার জন্য যেগুলো ব্যবহার করা হয়, হ্যাভ কন্টামিনেটেড গ্রাউন্ড ওয়াটার, মাটির নিচের জলকে দূষিত করে দিয়েছে। সো দ্যাট, যাতে করে, ইন মেনি প্লেসেস ইট ইজ নট ফিট ফর ড্রিঙ্কিং, অনেক জায়গায় এটা পান করার উপযুক্ত আর নেই। ইট ইজ টাইম টু ওয়েক আপ, ওয়েক আপ কথাটা আমরা জানি মানে জেগে ওঠার সময়। এভরি ড্রপ অফ ওয়াটার ইজ এ সোর্স অফ লাইফ। ইট ইজ হাই টাইম উই রিয়ালাইজ দ্যাট, আমাদের বোঝা দরকার, ওয়াটার রিসোর্সেস আর নট পার্মানেন্ট, জলের উৎসগুলো পার্মানেন্ট নয়। Soon, we as a family, society and nation will be struggling to get a drop of clean potable water. আমরা একটা পরিষ্কার পানীয় জল পাওয়ার জন্য আমাদেরকে লড়াই করতে হবে কিছুদিনের মধ্যে। We have to focus on water conservation, আমাদের জল সংরক্ষণে নজর দিতে হবে, and stop polluting our water resources. জলের যে উৎস সেগুলোকে পলিউট করা বন্ধ করতে হবে। Each one of us also needs to do our bit by avoiding use of plastic, প্লাস্টিকের ব্যবহার অ্যাভয়েড করব আমরা সবাই। রিসাইক্লিং ওয়েস্ট প্রোডাক্টস, যেগুলো বর্জ্য পদার্থ সেগুলোকে রিসাইক্লিং করব, অর্থাৎ পুনরায় পচনশীল অবস্থার মধ্যে দিয়ে ফিরিয়ে আনা। অ্যান্ড কিপিং আওয়ার সারাউন্ডিংস ক্লিন, পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবো। Every town, every village should have an eco-friendly garbage sorting and disposal system. প্রত্যেক গ্রাম, শহর ইত্যাদির জঞ্জাল বাছার এবং ফেলে দেওয়ার সিস্টেম থাকবে। Every school and college should initiate, প্রত্যেক স্কুল এন্ড কলেজ সূচনা করবে প্রোগ্রাম এডুকেটিং youngsters, কম বয়সী ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষিত করতে about the importance of our natural resources, especially
বিশেষত water and air. We have to train new generation to adopt an eco-friendly way of life. আমরা নিউ জেনারেশনকে শেখাবো কি করে ইকো-ফ্রেন্ডলি ওয়েকে লিড করা যেতে পারে। Adopted from an article published in the Times of India dated June 26, 2019. জুন 26, 2019 থেকে নেয়া। দেখো একটু আগে বলছিলাম যে কোনো আনসিন পড়ার আগে একটু বুঝে নিতে হবে। আমরা বুঝে নিলাম যে জলের সোর্স নিয়ে বলা হচ্ছে, জলের সোর্সগুলো কন্টামিনেটেড হচ্ছে, দূষিত হচ্ছে, সেটা নিয়ে বলা হচ্ছে, এবং কিভাবে আমরা এটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি তার কথাও বলা হচ্ছে। সুতরাং আমরা এই আনসিনটা ভালো করে বুঝলাম। এরপরে প্রথমে একটু ওয়ার্ডে চলে যাই। আমার ভোকাবুলারিতে দেয়া রয়েছে কাইন্ড, দয়ালু। আমরা একটু আগে ওয়ার্ডটা পেয়েছি জেনারাস, মানে যে দয়ালু বা উদার। ডিস্টার্বিং, বিরক্তিকর। অ্যালার্মিং ওয়ার্ডটা আমরা একটু আগে পেয়েছি। পলিউটেড, কন্টামিনেটেড, দূষিত ওয়ার্ডটাকে পেয়েছি। প্রসেস অফ গেটিং রিড অফ সামথিং, গেট রিড অফ মানে মুক্তি পাওয়া, কোনো কিছুর থেকে মুক্তি পাওয়া। ডিসপোজাল আমরা পেয়েছি। আমরা এই ওয়ার্ডগুলোকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখো গোল গোল করে দাগ দিলাম এই ওয়ার্ডগুলোকে, এবং এগুলোকে যখন মানে করছিলাম তখনই কিন্তু পেয়ে গেছি, জেনারাস বলো বা ডিসপোজাল বলো, সবগুলোর ক্ষেত্রে। এইবার এই ওয়ার্ডগুলোকে আমাদের লিখতে হবে, এখানে যে স্পেস দেয়া রয়েছে সেই স্পেসেতে পার্টিকুলারলি লিখতে হবে ওয়ার্ডগুলোকে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বানান ঠিকঠাক থাকে, এক একটিতে 2 নম্বর করে রয়েছে। এরপর আমি অন্যান্য কোয়েশ্চেনে আসি। প্রথম দেখো রয়েছে দ্য ডিমান্ড ফর ওয়াটার ইজ, মানে টিক দ্য রাইট আনসার, সঠিক উত্তরে টিক দিতে হবে। দ্য ডিমান্ড ফর ওয়াটার ইজ ইনক্রিজিং, জলের চাহিদা বাড়ছে, বাট দ্য সাপ্লাই অফ ওয়াটার, কিন্তু জলের সাপ্লাই, সরবরাহ, ইজ, আমার এই কথাটা কোথায় দেয়া আছে একটুখানি দেখি। দেখো ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের লাস্ট লাইনে বলছে সাপ্লাই ইজ ফার ফ্রম অ্যাডিকুয়েট, তার মানে যথেষ্ট নয়। আমার অপশান কি আছে? অ্যাডিকুয়েট, সারপ্লাস মানে বেশি, ইনঅ্যাডিকুয়েট মানে যথেষ্ট নয়, প্লেন্টিফুল মানে প্রচুর। তাহলে ইনঅ্যাডিকুয়েট, ফার ফ্রম অ্যাডিকুয়েট মানে ইনঅ্যাডিকুয়েট। এরকম ভাবে যে যে জায়গাগুলো দেয়া রয়েছে দেখো আমি কালো কালিতে দাগ দিয়েছি। এর দাগের 1, এর দাগের 2, এর দাগের 3, এরকম করে দেখো। এর দাগের 2তে ছিল people have been resorting to pumping out groundwater due to, অপশন এর উত্তরটা হবে lack of water in the rivers। আবার পরে 3-এর দাগে দেখো the groundwater table has, groundwater টেবিলের কি হয়েছে? risen, dropped, increased, remained stable। কারেক্ট অপশন ইজ dropped। এইভাবে আমরা এখানে সঠিক উত্তরগুলো এইরকম ভাবে দাগ দেব, যেটা যা সঠিক উত্তর হবে, এবং ওই জায়গাগুলোকে কিন্তু খুঁজতে হবে। আমি এখানে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে পেনে দাগ দিয়েছি, তোমরা পরীক্ষায় পেন্সিলে দাগ দেবে। এরপরে থাকছে ইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস ইজ ইদার ট্রু অর ফলস। রাইট ডি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস ইন দ্য বক্সেস অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড। ডি অথবা এফ লিখতে হবে। অলসো পিক আউট সুইটেবল লাইনস অর ফ্রেজেস ফ্রম দ্য প্যাসেজ ইন সাপোর্ট অফ ইউর আনসার। তোমার উত্তরের সাপেক্ষে উপযুক্ত ফ্রেজ বা সেন্টেন্সকে দেখাও। তো আমরা প্রথম লাইনটাকে পড়ে নেব। দেখো কি বলা হচ্ছে, পিপল হ্যাভ বিন রিসর্টিং টু পাম্পিং আউট গ্রাউন্ড ওয়াটার ফর কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক। লোকেরা মানে গ্রাউন্ড ওয়াটারকে পাম্প করছে কনস্ট্রাকশনের ওয়ার্ক করার জন্য। আমরা বললাম ফলস। কোথা থেকে দেখতে পেলাম? লক্ষ্য করো তোমরা, সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট লাইন, প্রথম 3টে ডট দিয়ে আমরা লিখবো পিপল। দেখো B1 বলে লেখা রয়েছে, মানে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট বলে। পিপল have been resorting to pumping out groundwater for personal consumption and for farming। তার মানে এই দুটো ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, ওখানে অন্য ক্ষেত্রে বলা ছিল, সেই জন্য ফলস। এইভাবে দেখো বি এর দাগের একাধিক উত্তর করেছি আমি, যেখানে বি এর দাগের 1, বি এর দাগের 2, বি এর দাগের 3 এরকম বলেছি। ওখানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বি এর দাগের প্রথমেরটা, দ্বিতীয়টা ছিল ওয়াটার ইজ ভ্যালুয়েবল বিকজ ইট ইজ এ সোর্স অফ লাইফ। জল মূল্যবান কারণ জল জীবনের উৎস, ট্রু। soon it will be easy for us to get clean potable water, শীঘ্রই এটা সহজ হবে ক্লিন পোটেবল ওয়াটার পেতে, এটা ফলস।
ওখানে তো সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট বুঝতেই পারছো। সবসময় খেয়াল রাখবে ট্রু অথবা ফলস ঠিক হলে তবে সাপোর্টিং স্টেটমেন্টের জন্য নম্বর পাবে। হয়তো ট্রু বা ফলস লেখা ঠিক হলো কিন্তু সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট ঠিক হলো না, 1 নম্বর পাবে। ট্রু বা ফলস লেখা ভুল হলো, সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট যেটা হওয়ার কথা ছিল মানে ঠিকঠাক হলে সেটাই লিখেছো, কোনো নম্বর পাবে না। সুতরাং আগে আমাদের বিচার বিবেচনা করতে হবে ট্রু না ফলস। আমাদের বেশ কয়েকবার করে পড়তে হবে যে সেন্টেন্সটা এখানে দেয়া রয়েছে আর যেটা টেক্সটে দেয়া রয়েছে এদের মানে কি একই। যদি একই হয় ট্রু, যদি আলাদা হয় ফলস। নেক্সট কোয়েশ্চেন আনসার। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, হাউ হ্যাজ মাদার নেচার বিন জেনারাস টু আস? প্রকৃতি মা কিভাবে আমাদের প্রতি উদার? আমরা অনেক সময় স্ট্রেট টেক্সট থেকে উত্তর পেয়ে যেতে পারি, কখনো কখনো কোনো উত্তর আমাদের তৈরি করতে হতে পারে। এইটা একদম স্ট্রেট পেয়ে যাব। দেখো একদম প্রথম প্যারাগ্রাফে আমি এটা লাল কালিতে দাগ দিয়েছি, থার্ড ব্র্যাকেট। দেখো ওখানে দাগ দিয়েছি আমি সি এর দাগের 1 বলে। দেখতে পেয়েছো প্রত্যেকে কি লিখেছি, কি লিখতে হবে? মাদার নেচার হ্যাজ বিন ভেরি জেনারাস টু আস by giving us so many resources of water, rainwater, rivers, lakes, melting glaciers and groundwater. এখানে নিচের লেখার দরকার পড়লো না। যদি এবং একটা কথা বলা হয় সব সময়তে, তুমি যদি সঠিক উত্তর দাও সেটা ওখান থেকে সেন্টেন্স তুলে বা ওয়ার্ডস তুলে বা নিজের ওয়ার্ড তুলে একই ভ্যালু দেয়া হবে। সুতরাং আমরা চেষ্টা করব যদি টেক্সট থেকে স্ট্রেট তুলে আনতে পারা যায় ভালো, না হলে নিজেকে উত্তর করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সের কনস্ট্রাকশন অবশ্যই ঠিকঠাক হতে হবে। পরের প্রশ্ন, হোয়াট শুড বি আওয়ার ইমিডিয়েট ফোকাস রিগার্ডিং ওয়াটার? এটাও পারবে, ওখানে দেয়া রয়েছে। হোয়াট শুড এভরি টাউন অ্যান্ড এভরি ভিলেজ হ্যাভ? কি থাকতে হবে টু কিপ দ্য সারাউন্ডিংস ক্লিন? ওটাও পাবে। শেষের প্রশ্ন, হোয়াট কাইন্ড অফ প্রোগ্রাম শুড এভরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইনিশিয়েট? প্রত্যেক স্কুল এবং কলেজ কি প্রোগ্রাম ইনিশিয়েট করবে? তোমরা লক্ষ্য করো আমি যেখানে ব্র্যাকেটগুলো দিয়েছি লাল কালিতে প্রত্যেকটা ওদের উত্তর, অর্থাৎ সি এর দাগের 1, কোথাও সি এর দাগের 2, কোথাও সি এর দাগের 3, কোথাও সি এর দাগের 4, অর্থাৎ সেইগুলোই আনসার হয়ে যাবে। লাস্টের প্রশ্নটার উত্তর যদি আমি বলতে চাই, একদম শেষেরটা, তার আগেরটা যদি তার আগেরটা, অর্থাৎ আমরা এই প্যাসেজটাকে খুব ভালো করে পড়ে বুঝবো কোথায় উত্তরটা দেয়া রয়েছে। এখানে সি এর দাগের 4 উত্তরটা আমরা বলবো, এভরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ শুড ইনিশিয়েট প্রোগ্রামস educating youngsters about the importance of our natural resources, especially water and air. So, dear students, unseen is not at all a matter to be panicked. Rather, it is a broad field. You just approach towards it. এর দিকে এগিয়ে যাও। আমি বলবো বাড়িতে স্টক অফ ওয়ার্ড বাড়াও, পড়াটাকে এক্সটেন্সিভ করো, গল্প বই পড়ার মাধ্যমে হোক, খবরের কাগজ পড়ার মাধ্যমে হোক, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হোক। ইউ হ্যাভ টু বি অ্যালার্ট অল দ্য টাইম। একটু মাঝে মধ্যে ইংরাজি বলার চেষ্টা করতে হবে কোনো কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে। দেখা যাবে আস্তে আস্তে আমাদের একটা সেন্স তৈরি হয়ে যাচ্ছে। উই হ্যাভ টু মেক দ্য সেন্স অফ ওয়ার্ডস, and if the sense of words is created properly, then there will not be any difficulty to understand the meaning of the unseen, and if the meaning is known, then it will be very much easy to solve the questions from unseen. I think from now on you must try yourself to know, to learn, to assimilate newer and newer words, to be the boss of the unseen. Thank you very much.